ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر بلکہ کہنا چاہیے بہت دنوں بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب. جی صاحب بولے نا کچھ پوچھیں گے تو بولوں گا نا. یہ جو آج آپ نے موٹر وے M3 کا افتتاح کیا ہے اسی پہ جنید صاحب میں حیران ہو گیا ہوں کہ M3 کا جس کا میں نے افتتاح کیا ہے وہ اب صرف 3 گھنٹے میں ملتان پہنچائے گی لاہوریوں کو. اب دیکھیں نا جس کا 2 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ اگر کم ہو جائے گا تو وہ تو چودھری سرور کو دعائیں دے گا نا. لیکن چودھری صاحب یہ بنائی تو نواز شریف صاحب نے تھی. بیٹا پنڈا تیرا فٹ بالر گئے مگر تو فٹ بال جانتا نہیں. کیا مطلب سر؟ جتنے مرضی کو پیچھے سے پاس دے جس کی کک سے گول ہوتا ہے گول اسی کا ہوتا ہے. لہذا جس نے مرضی بنوایا ہو افتتاح تو چودھری سرور نہیں کیا ہے. جی تختی تو چودھری صاحب آپ کے نام کی لگے گی. بالکل بالکل. یہ دیکھیں نا ذرا ایسے نہیں اتنے چوڑے یہ کوئی جسم نہیں ہے یہ ساری عقل ہے عقل ہے. چودھری صاحب تسی ہسدے ہیں جی میں ناڑی بندہ گھوڑے تے بیٹھا ہے. جگت آپ کی مزیدار ہے. اگر اناڑی کی جگہ آپ شاہ سوار لگا دیتے تو پھر بھی لافٹر آنا تھا. نہیں ہے تو آپ شاہ سوار جی کیا بات. تو جنید صاحب میں ساری قوم کو مبارکباد دوں گا اور ساری قوم سے کہوں گا کہ آپ ملتان ضرور جائیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ عبدالحکیم سیکشن جو ہے موٹر وے کا وہ کتنا پیارا بنا. اچھا جی اس کا نام عبدالحکیم سیکشن ہے. جی جی اور آپ کو تو ضرور جانا چاہیے چونکہ ہر 50 کلومیٹر کے بعد اس عبدالحکیم سیکشن پہ ہم نے حکیم بٹھایا ہے. اور اللہ نہ کرے جتنے آپ بیمار لگ رہے ہیں 5-6 سٹاپ سے دوائی لیں گے تو پھر ٹھیک ہو. عبدالحکیم ضلع خانیوال کے ایک شہر کا نام ہے. کیا ہو گیا آپ؟ جی 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 ہاں ہاں یہ دیکھا آپ کو کتنی معلومات دیتے ہیں. یہ عبدالحکیم سیکشن جو ہے اس لیے اس کا نام ہے کہ کدھر ہے جی یہ ضلع خانیوال کا ایک شہر ہے. ضلع خانیوال کا ایک شہر ہے. بلکہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں جی عبدالحکیم کی جگہ کا نام ہے. جی 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 مجھے بھی یہی کہہ کے لے کے گئے تھے کہ وہاں پہ ایک حکیم صاحب ہے ان کو ملنا ہے اور ان کے مطب کا افتتاح کرنا ہے. مگر میں جب وہاں پہ پہنچا تو وہ تو نوانکور موٹر میں. سیلا صاحب آپ کو تو بہت بہت مبارک ہو. آپ کا تو اپنا شہر ہے ملتان. اب آپ 5 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے میں پہنچیں گے. نہیں میں بیٹا معافی چاہتا ہوں اس کو 5 گھنٹے ہی لگیں گے. کیوں سر؟ کیونکہ یہ بیچارہ لفٹیں لے کے جاتا ہے نا. 3 گھنٹے کا سفر اور 2 گھنٹے ادھر کھڑے ہو کے ایسے ایسے کرنا ہے. چودھری صاحب میرے پاس اپنی گاڑی ہے. اور کدھر چوری تو نہیں ہوگی تھی. اللہ کے فضل سے خود خریدی ہے. اچھا تو مگر جتنے کو تم ہو تمہیں تو بریک لگانے کے لیے سیٹ سے اٹھنا پڑتا ہوگا. بہترین چلاتا ہوں جناب. ماشاءاللہ نہیں بڑا محنتی لڑکا ہے. ویسے جنید صاحب یہ ایکسائز والے ہیں یہ سب کو نمبر لگا دیتے ہیں گڈی. صاحب ماشاءاللہ اس نے خود نئی گاڑی رکھی ہوئی ہے. نہیں مجھے پتا ہے میں تو مذاق کر رہا ہوں. مجھے تو وہ سروس اسٹیشن والوں نے بھی بتایا ہمارے پاس آتے ہیں تھیلا صاحب گاڑی دلانے کے لیے اور آدھے پیسے دے کے کہتے ہیں جی تو مانگا میں آپ. اور جنید صاحب تھیلے نکر پہنی ہو تو سری لنکا کا پلوان لگتا ہے. رانا ڈونگا کرکٹر ہویا نا جی یہ رانا گونگا پلوان ہویا. اچھا چودھری صاحب پچھلے دنوں تسی بڑے ایوارڈ دیتے نے. جی جی وہ 23 مارچ کو دینے ہوتے ہیں نا جی صدارتی ایوارڈ. ہاں ٹھاکر نو بھی دیتا ہے. ہاں وہ آپ کا افتخار ٹھاکر بھی آیا ہے جناب میرے پاس ایوارڈ لینے کے لیے. ایوارڈ تمہیں پتا ہے تھوڑا جہا پارا ہوتا ہے. میں وہ گلے چ پایا تو ایوارڈ کے وزن نال سیدھا میرے سینے چ آ وجیا. میں پرا کیتا میں کہا میرے بٹن نہ کھا جائے. تو شکر کریں ابھی آپ نے ہمارے زلفی کو نہیں میڈل دیا ورنہ آپ پہ 302 لگ جانی. یہ باری آئے گی تو پلاسٹک کا بنوا لیں گے. اچھا چودھری صاحب معاف کرنا تسی ہسدے ویسے انج لگتا جی چمپ پہن لی تڑتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی جی میں دیسی طبیعت کا آدمی. جی جی میں کبھی بھی اپنا بناوٹ نہیں رکھتا. واہ واہ صاحب کیا بات.
बनावट नहीं है मुझ में ਆਹ, मैनू हासा आवे मैं जिधर नु डुला मैं डुल जाना जी अच्छा चौधरी साहब ये अवार्ड मुझे भी देना था आपने ये वार्ड के मिठे चावल ने तेनू भी दे दईए आपने इसको अवार्ड देना था, इसने वापस आके कहना था एक प्लेट और दे दे। या वापस आके कहना चौधरी साहब तुसी वार्ड ते वोट ही नहीं पाई ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। तेनू किने बढ़न देता है चलो सारी दुनिया जा रही है धड़ाधड़ वहां पे। नहीं मैं से बात कर ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਅੰਦਰ जा ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ये काका मैनू लगता तू मैनू भी कढ़ाएगा उत्थे ये तेनू याद होना है कि गवर्नर हाउस की दीवार की ईंट को एक हथौड़ी लगी थी तहलका मच गया ये जो गवर्नर हाउस है ये बड़ी कीमती जगह है जी और गौरी साहब किसी भी कीमती चीज के साथ आपका क्या ताल्लुक है और वैसे भी आपको उधर प्लाट दे दें आप उधर मकान तमीर कर लें ਜੀ वो सेक्रेटरी आके आपको पूछेगा कि भाई आप कौन है ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ इसे गलो तेन प्लाट नहीं देना कि तू लड़ाई पा ले चलो चौधरी साहब प्लाट ना दियो, गौरी नू अंदर पकौड़े लाने की इजाजत दे दियो। देखो ना बच्चे ने कितनी सोहनी गल की थी मैं जुलैद साहब ये सोच रहा हूँ देखिए जिस तरह लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं और गवर्नर हाउस को एंजॉय कर रहे हैं बहुत से गरीब लोग वहां आते मैं वहां पे उनके साथ मिलता भी हूं और सेल्फियां वगैरह भी बनवाता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं कि लोगों को इधर एंजॉयमेंट के लिए चंद स्टॉल भी लगवा देने चाहिए जोसेफ साहब जितने वहां आते हैं जोसेफ बिल्कुल उनके साथ एक बेतकल्लुफ माहौल में बात करते हाँ मैं तो पब्लिक के साथ बड़ा फ्री हो जाता हूँ चंद बच्चे आए हुए थे सैर के लिए साथ गडेरियां चूस रहे थे तो मुझे कहते हैं सेल्फी बनवाओ मैं सेल्फी बनवाते बनवाते लिफाफे में से एक गडेरी उठाने लगा तो मेरा हाथ पड़ के कहते भाई जी सेल्फी बनवानी है तो बनवाओ हमें हाथ ना मारे मैंने कहा यार तुम बड़े बदीद आदमी हो करोड़ों रुपए की सेल्फी तुमसे बनवा रहा हूं कहता करोड़ों की सेल्फी है कि बैरिकेड ऑन द प्लाट है यार इतने सादे लोग उनको पता ही नहीं कि गवर्नर उनके दरमियान फिर रहा है बिल्कुल मैं महसूस नहीं होने देता जुनैद साहब लोगों को पता ही नहीं चलता कि गवर्नर हमारे दरमियान मौजूद क्या बात एक गांव से आया हुआ आदमी गवर्नर हाउस की इमारत की तरफ देख रहा था मैं उसके पास खड़ा हूं मैंने कहा गवर्नर देख रही तो मैंने कहना तू सैड लो मैंने आपे नजर आ जाएगा निकर पहनी हो तो श्रीलंका का पहलवान लगता है ਰਾਣਾ ਡੂੰਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਣਾ ਗੂੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ जी जी वो 23 मार्च को देने होते हैं ना जी सदारती अवार्ड ਹਾਂ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ हाँ वो आपका इफ्तिखार ठाकुर भी आया है जनाब मेरे पास अवार्ड लेने के लिए अवार्ड तुम पता है थोड़ा जिहा भारा होंदा है मैं ਉਹਦੇ गले च पाया ते अवार्ड दे वजन नाल सीधा मेरे सीने च आ वजया मैं परा कीता मैं कहा मेरे बटन ना खा जाए जोसेफ शुक्र करें अभी आपने हमारे जुल्फी को नहीं मेडल दिया वरना आप पे 302 लग जानी थी। नहीं यदि बारी आएगी तो प्लास्टिक का बनवा लांगे ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਝੰਬ ਪੈਣ ਦੀ ਧੜਦੇ मैं आपको एक बात बताऊं जी जी मैं देसी तबीयत का आदमी जी जी मैं कभी भी अपना बनावट नहीं रखता वाह वाह गौरी साहब ਕੀ ਬਾਤ बनावट नहीं है मुझ में ਆਹ, मैनू हासा आवे मैं जिधर नु डुला मैं डुल जाना जी अच्छा चौधरी साहब ये अवार्ड मुझे भी देना था आपने ये वार्ड के मिठे चावल ने तेनू भी दे दईए आपने इसको अवार्ड देना था, इसने वापस आके कहना था एक प्लेट और दे दे। या वापस आके कहना चौधरी साहब तुसी वार्ड ते वोट ही नहीं पाई ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। तेनू किने बढ़न देता है चलो सारी दुनिया जा रही है धड़ाधड़ वहां पे। नहीं मैं से बात कर ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਅੰਦਰ जा ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ये काका मैनू लगता तू मैनू भी कढ़ाएगा उत्थे ये तेनू याद होना है कि गवर्नर हाउस की दीवार की ईंट को एक हथौड़ी लगी थी तहलका मच गया ये जो गवर्नर हाउस है ये बड़ी कीमती जगह है जी और गौरी साहब किसी भी कीमती चीज के साथ आपका क्या ताल्लुक है और वैसे भी आपको उधर प्लाट दे दें आप उधर मकान तमीर कर लें जी तो सेक्रेटरी आके आपको पूछेगा कि भाई आप कौन है ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ इसे गलो तेन प्लाट नहीं देना कि तू लड़ाई पा ले
ਚਲੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਟ ਨਾ ਦਿਓ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਕੌੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ देखो ना बच्चे ने कितनी सोहनी गल की थी मैं जुनैद साहब ये सोच रहा हूं देखिए जिस तरह लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं और गवर्नर हाउस को एंजॉय कर रहे हैं बहुत से गरीब लोग वहां आते मैं वहां पे उनके साथ मिलता भी हूं और सेल्फियां वगैरह भी बनवाता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं कि लोगों को इधर एंजॉयमेंट के लिए चंद स्टॉल भी लगवा देने चाहिए जोसेफ साहब जितने वहां आते हैं जोसेफ बिल्कुल उनके साथ एक बेतकल्लुफ माहौल में बात करते हैं। हाँ मैं तो पब्लिक के साथ बड़ा फ्री हो जाता हूँ चंद बच्चे आए हुए थे सैर के लिए साथ गडेरियां चूस रहे थे तो मुझे कहते हैं सेल्फी बनवाओ मैं सेल्फी बनवाते बनवाते लिफाफे में से एक गडेरी उठाने लगा तो मेरा हाथ पड़ के कहता भाई जी सेल्फी बनवानी है तो बनवाओ हमें हाथ ना मारे मैंने कहा यार तुम बड़े बदीद आदमी हो करोड़ों रुपए की सेल्फी तुमसे बनवा रहा हूं कहते करोड़ों की सेल्फी है कि बैरिकेड टाउन का प्लाट है यार इतने सादे लोग उनको पता ही नहीं कि गवर्नर उनके दरमियान फिर रहा है बिल्कुल मैं महसूस नहीं होने देता जुनैद साहब लोगों को पता ही नहीं चलता कि गवर्नर हमारे दरमियान मौजूद है। क्या बात एक गांव से आया हुआ आदमी गवर्नर हाउस की इमारत की तरफ देख रहा था मैं उसके पास खड़ा हूं मैंने कहा गवर्नर देख रही तो मैंने कहना तू सैड लो मैंने आप नजर आ जाएगा नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा।